Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Allah Taala'ga madaqlar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Allah Taala'nın selamı, rahmeti bolsun. Alhamdulillah bizge mana Ramazan ayları kirib keldi. Bu aylarda biz sonday ganimet bilib her bir minutunu, her bir sekundunu, her bir saatini öte önemli faydalanıp kalmamız gerek. Bu ay sonday bir berekeli ay. Allah Teala Kur'an'da aytadı: "Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an." Ramazan ayında Allah Teala Kur'an'da nazil kılgan ay deydi. Bu ayda ming aylık ibadattan da abzal bolgan bir keş var, Leylatul Kadr degen sonday bir berekeli bolgan, sonday bir ulu kunderdi ötkizip atırmız. Bu kunler, bu saatlar kişkentay bir azgantay saatlar ötüp ketip kaladı. Osu vaktlarda öte önemli faydalanıp ibadatlarda ötkizimiz gerek. Bir amaldı kılıudan aldığın sonun faziletleri, bir жақсылықтарını biletin bolsak, sonun artıkçılıklarını biletin bolsak, sol amaldı istewimiz bizge jеңil boladı. Soğan biz bir amal kılığımız bizge jеңil boladı. Sonun savaplarını bilsek, sonun bir artıkçılıklarını bilsek, osu Ramazan ayında orada ustağı turalı kebir gavamlar keltirgen ayat benen, hadis benen kelgen bir faziletler turalı azıntay söylep ötsek. Men kazır söyleyip turgan bu kitap bu Şeyh Muhammed ibn Salih al-Useymin'in Mecalisu Şehri Ramazan, Ramazan ayının sabahları degen sonday bir kitabından inşallah faydalanamız. Birinciden osa Ramazan ayında orada ustau en ülken ibadatlardan eken, ol İslam dininin tireklerinin biri eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Buniyel İslamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamus salat ve ita'uz zekat ve savmi Ramazan ve haccil beyt." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, bu hadisi İbn Umar radıyallahu anh rivayet kılgan, İslam dini 5 tirektin üstünde turadı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dep turup kualik keltiru, namaz oku, orada ustau, zekat beru, qarılıkka baru deydi. Demek bu Allah Taala bizge buyurup koygan en ülken ibadatlardan biri eken. Odan keyin bu ibadat tek bizning Muhammad alayhisalomning ummatiga emas, бүкіл алдыңғы өткен үмбеттерге de farz болған. Осының өзі, yani бүкіл адамдардың осы ораза ұстауға мұқтаж екендігі, оразаның осында үлкен бір артықшылығы бар екендігіне дәлел болады. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytadı: "Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun." Ey müminler, senderden aldığını ötken ümbetlerge farz kılınğаны сияқты, senderge de orada ustau farz kılındı. Sender takva kılasınlar dep deydi. Demek bizden ümbetke de odan aldığını bарлық ümbetlerde oraza ustau farz bolgan eken. Demek biz o oraza ustauga бүкіл адамдардың muhtaç bolgandığından Allah Taala бүкіл адамдарға осы оразаны farz kılıp, mündet kılıp koygan. Odan keyin осы Ramazan ayında orada ustau bizning günahlarımızın keşiruvine sebep болады eken. İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgan hadiste keledi, Abu Hureyre radıyallahu anhu aytadı: "Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben, gufira lehu ma taqaddama min zenbihi." Kim Allah'a kim iman keltirip, yani
savab ümit etib orada ustaytın bolsa Ramazan ayında deydi, ötken günahları keşiriledi deydi. Bu iki mesele. Orada ustasanız ötken günahları keşirilse bu ülke nimet. Bu yerdeki imanen ve ihtisaben degen manası Allah Teala'ga iman keltirip orazanı farz ekendigini moyundap onu jek görmesden жақсы көрüp oraza ustasa degen. Vahtisaben degeni yani осы ustagan orazasıga Allah Teala savab beredi dep turup sonu Allah'dan savab ümit kılуу oğan şak keltirmeu kerek eken. Yani ötken günahlarımды anıq keşiredi dep turup olsa inşallah ne olou kerek oraza ustagımız kerek eken. Yani İmam Muslim rivayet kılan hadiste keledi. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytadı: "Es-salavatul khams vel cum'atu ila'l cum'a ve Ramazan ila Ramazan mukaffiratun lima beynehunne iza ijtunibatil kebair." Aytadı: 5 vaqt namoz o'qu, ya'ni bir jumadan keyin ikkinchi jumani o'qu, ya'ni bir yil oraza ustagandan keyin kelesi oraza ustav, o'sha amaldar olsun istese şu amalların arasındaki günahlar keşiriledi deydi. Son kafaret buladı. Yani öşürüp ketedi deydi. 5 vaqt namaz okusan sonra arasındaki günahlar ketedi. Bu yerde ne deb aytdı? İzaştunibatil kebair. Eğer ulkan günahlardan adam saqtalsa deydi. Arasındaki kichkentay günahlar keşiriledi deydi. 5 vaqt namaz okusanız her kunga neler günahlar öşürülüp turadi ekan, kichkentay günahlar. Odan keyin bir haftada bir her cuma o'qigan кезде bir cuma o'qiysiz, kelesi cuma o'qigan кезде aradagi günahlar kechiriladi ekan. Bir yil oraza ustaysiz, kelesi yil oraza ustagan кезде aradagi günahlar kechiriladi ekan. O'sha yerda g'amlar bir adem so'z aytadi, ya'ni hozir bunday qaraydigan bo'lsak, bir amalning ustiga 3 ret kafarat tushib ya'ni takfir, ya'ni ne? Günahni o'shirish. Qalay? Siz bir kunda 5 vaqt namoz o'qiysiz. So'ng arasida günahlar keşilettir tur. Onun üstünden bir haftada bir ret cumadan cumaga deyin onun arasındagi günahlar tag'in so ne vatır? Keşiletdi vatır. Keyin bir yıl. So'g'an bir aytgan 5 vaqt namoz o'qiganda deydi, kichkentay günahlar kechiriladi. Keyin bir günahlar kechirilmay qolib ketsa, bir haftadan keyin tag'in juma o'qiganingizda sol keşirilmey kalan günahlarga ol ne bo'lib ketadi? Kechirim bo'lib ketadi deydi. Odan da qolib ketgan günahlar bo'lsa, tag'in ne bo'ladi? Bir yildan keyin kelетін Ramazan ustaganingizben ol qolgan günahlarda kechirilib ketadi deydi. Eğer ulkan günahlardan adam saqtanатын bo'lsa. Ramazan ayında orada ustaudun eng bir ulkan bir жақсылықтарынан artıqçılığından biri Allah Teala Ramazan ayında nemesi жалпы orada ustauga ne qildi? Bunu Allah Teala benim özüm üçün dedi. Onun savabını şektep koygan жоқ. Onun savabı есеп kitabını hiç kim bilmeydi. Sonday bir ulkan savaptardı Allah Teala va'da bergen ekan. İmam Buxari ve Muslim rivayet kılan hadiste keledi. Bu da Abu Hurayra radhiyallahu anhudan kelgen. Aytadı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi aytı deydi. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, qala Allahu azza ve celle, kullu amal ibni Adama lehu illa as-siyam, fa innehu li ve ana ajzi bihi. Aytadı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı deydi. Allah Teala aytadı. Yani bu hadisi kudsi egen. Allah Teala aytadı. Adam balasının her bir amalı, kılgan iş amalı ol özü üçün deydi. Tek oraza ol men üçün deydi. Oraza men üçün onun savabını menin özüm beremin deydi. Ki aytadı hadisin cevabında وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Hadisin жалғасында Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı.
Ораза дейді, қалқан дейді. Соғыста қалқан болады ғой. Сондай. Ораза дейді, қалқан дейді. Неден қалқан? Айтады, егер сендер бірің ораза ұстаған болсаңдар дейді, жаман сөздер, ұят сөздер, жаман сөздерді айтпасын, және айқайламасын дейді. Егер омен бірау ұрысса, немесе омен оған балаға сөздер айтса, не десін? Мен ораза ұстағанмын, мен оразамын деп айтсын дейді. Кейін айтады, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Мұхаммадтың жаны оның қолында болған, яғни Аллаға қасам дейді. Ораза ұстаған адамның аузынан шығатын жаман ис Алланың алдында мисктің исінен де не дейді? Исі жақсы дейді. Жақсы болады дейді. Лисаими, хадистің жалғасында пайғамбарымыз айтады, лисаими фархатан яфрахухума. إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه дейді. Ораза ұстаған адамға екі қуаныш бар, екі қуанатын уақыт бар дейді. Егер ораза ұстайтын болса, ауыз ашар кезде қуанады, және ертең қиямет күні Раббысымен кездескенде ораза ұстағанға қуанады дейді. Бұл хадис, muttafaqun alayh хадис. Осы хадисте оразаның көп бір үлкен бір жақсылықтары, артықшылықтары келген. Біріншіден не деді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп отыр? Алла Тағала оразаны басқа амалдардың арасынан өзіне арнап, таңдап алғандығын айтып тұр. Пайғамбарымыз не деді? Және оған бір белгіленген сауап емес, есеп кітабын ешкім білмейтін Алланың өзі қалағанша беретін сондай бір үлкен сауаптардың уәде еткендігini айтып тұр. Не дейді? Kullu amali ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Бүкіл адам баласының амалдары өзі үшін, тек ораза мен үшін дейді. Имам Муслимнің риwayatында келеді, Al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 da'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Айтады, имам Муслимнің риwayatында, бұл өзі баяғы айтқан хадис muttafaqun alayhi, Бухари мен Муслимда келген. Муслимнің бір риwayatында келеді, айтады, сол адам баласының бүкіл амалдары өзі үшін, тек ораза мен үшін. Езда кейін айтады, бір амал істейтін болса адамға дейді, 10 есе көбейтіріп беріледі, 10 еседен бастап 700 есеге дейін көбейтіріледі дейді. Тек қана ораза онда емес дейді. Қара. Әрбір амал дейді, амалды істесең, бір амалды істесең дейді, сол 10 есе көбейтіріліп, содан бастап 10 еседен бастап 700 есеге дейін көбейтіріледі дейді. Тек ораза ондай емес, оның сауабын мен өзім беремін, ол мен үшін, оның сауабын мен өзім беремін дейді. Бұл деген оразаның сауабы 700 еседен де артық беріледі деген. Басқа амалдарға 10 еседен 700 есеге дейін деді. Тек ораза ондай емес, ораза мен үшін, оның сауабын менің өзім беремін деді. Демек, оразаның сауабыны Алла Тағаланың басқа ешкім білмейді. Ол сіз бір теңге садақа қылсаңыз, 10 теңге садақа қыл деп жазылады. Сіздің ихласыңызға, басқа сүннеттерге, амалқанға байланысты, мысалы жасырын берген, басқа соларға байланысты 700 есеге дейін беруі мүмкін. Бір ораза ұстайтын болсаңыз, оны Алла Тағаланың өзі береді екен. Одан да 700 еседен де көп қылып, неғып береді екен. Енді осы жерде неліктен осы оразаны Алла Тағала мен үшін деп айтты? Не үшін? Алла Тағала басқа амалдардың арасынан сол оразаны таңдап алды. Және оған көп басқа амалдарға берілетін сауаптан көбірек беріп жатыр сауапты. Ғалымдар айтады, өйткені дейді,
ораза амалында дейді, басқа амалдарға қарағанда ихлас күшті болады. Неге? Сіз намаз оқысаңыз, адамдар көреді. Ораза ұстау бұл адам мен пенде мен Алланың арасындағы сыр. Ол қылынатын іс емес. Қажылыққа кетіп отырсаңыз, бүкіл ел естеді. Пәленше қажылыққа кет деп. Ол көбінесе, немесе жихадқа кетсе, бүкіл біледі ел. Пәленше кетіп жихадқа деп. Ораза ұстасаңыз, ол бір амал қылмайсыз. Жемей, ішпей, жүре бересіз, оны ешкім білмейді оны. Бұл жерде не көрінеді? Басқа амалдарға қарағанда ихлас амалы көбірек көрінеді. Көбірек осы не болады? Ихлас амалы, ихлас бұл жерде көп болады да. Сондықтан хадисте не деп айтты? Илля сом фа иннаху ли ва ана ажзи бихи тарака шахватаху ва та'амаху мин ажли. Тек ораза мен үшін, оның сауабын мен беремін. Мен үшін дейді, шахваты менен тағамын тастады. Яғни мен үшін деген, яғни ихласпен деген. Мен үшін шахваты деген әйелге қосылған жоқ. Яғни тағамын тастады, яғни күніменен жеп ішкен жоқ дейді. Бұдан көрініп тұр не? Ихлас бұл амалда не болады екен? Болғандықтан. Бұл деген басқа амалдарда біз ихласпен қаншалық ихласымыз көп болатын болса, амалымыздың сауабы соншалық жоғарылайды деген. Соншалық көбірек оған сауап беріледі деген. Хадистің жалғасында сол хадисте Пайғамбар не деді? Илля сом фа иннаху ли ва ана ажзи бихи. Тек ораза мен үшін, оны сауабыны менің өзім беремін деді. О жердегі оразаның сауабын менің өзім беремін деген жеріне тоқталатын болсақ, осы нәрсеге де жақсы мән беруіміз керек. Қазір хадисте біз білеміз, кейбір амалдарға белгіленген сауаптар бар. Ол туралы айтты. Енді оразаны деді, Пайғамбар айтты, Алла Тағала айтады деді, оразаның сауабын менің өзім беремін. Ол мен үшін, оның сауабын менің өзім беремін деді. Яғни Алла Тағаланың өзі сауабын беремін деген нәрсеге мән беруіміз керек. Осы нәрсені. Қазір бізге егер адамдар айтса, сен пәлен жұмысты атқаратын болсаң, саған президенттің өзі бір сыйлығыңды береді десе, біз үлкен нәрсе үміт қыламыз. Сен дейді, мысалы айтады адамдар, сен дейді, олимпиадада чемпион болатын болсаң, президенттің өзі, үкіметтің өзі саған дейді, үлкен жақсылықтар қылады, жағдайын қарайды дейді мысалы. Үлкен нәрсе адам күтеді сода. Әрбір адам өзінің жағдайына байланысты не қылады? Береді. Мысалы, қазір бір адам келсе, бір жетімханаға келсе, бір жағдай орта болған адам келсе, сол жетімханаға 10 мың теңге, 20 мың теңге не қылу мүмкін? Бір жақсылық беріп кету мүмкін, бір ақша беріп кету мүмкін. Сол адамға сол қылған ісі лайықты, өзінің жағдайына лайықты. Бірақ қазір президент келетін болса да, бір жетімханаға 10 мың теңге берсе, оған ұят. Ол еш бермейді ол. Ол кемінде 10 мың доллар немесе 100 мың доллар береді. Президентке сол лайықты. Енді Алла Тағала беретін болса, Алла Тағала өзінің ұлықтығына лайықты қылып береді. Ол адамдардың берген сияқты емес. Алланың өзінің ұлықтығына лайықты беріледі. Демек, тек ораза мен үшін, мен оның сауабын мен өзім беремін дегенде, үлкен нәрсе үміт қылуымыз керек оразадан. Алланың өзі береді дегенде. Хадистің жалғасында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып тұр, ас-сауму джунна дейді. Ораза бұл деді, ораза деді, қалқан деді. Ораза қалқан. Қалқан деген нәрсе соғыста дұшпанның қылышынан сізді сақтайды. Ораза бізді неден сақтайды? Ораза қалқан деп тұр. Ораза бізді неден сақтайды? Ораза бізді күнәлардан сақтайды екен. Жаман әдеттерден сақтайды екен. Жаман сөздерден, жаман қылықтардан бізді сақтайды екен. Сондықтан Расул не dedi? فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ. Ораза қалқан деген не dedi? Сондықтан dedi.
сол жердегі фа дегені сондықтан деген. Ораза қалқан, сондықтан егер сен ораза болсаң деді, не деді? Жаман, ұят, жаман сөздерді сөйлеме, және айқайлама деді. Қатты даусын шығарып айқайлап сондай қылма деді. Егер деді, бұл сен өзің ешкімге сондай бір жаман сөздер айтып не істемейсің. Басқалар саған енді не қылатса, жахилдік қылатса, сенмен ұрысып жатса, саған балға сөз айтса, не қыласың? Айтасың, инни саимун, инни саим, мен оразамын дейсің. Мен оразамын дейсің. Осыменен бітеді. Талас сөз осымен бітеді. Және бұл дегені адам ораза кезінде, біз ораза кезінде адамның оразасыны бұзып жіберетін амалдарға көп мән береміз. Ішпейміз, жемейміз, әйелімізге қосылмаймыз. Бірақ оразамыздың сауабыны кеткізіп жіберетін амалдар да бар. Осындай өтірік айту, ғибат қылу, немесе осындай басқа күнәларды жасау, бұл оразамыздың несіні маңыздылығыны, оразамыздың ең бізге берілген хикметі, яғни ең керекті бір несіні кеткізіп жібереді бұл. Ораза бізге сабырды үйретеді. Ораза Пайғамбар айтқандай сабыр айы. Ораза ұстап адам күнәлардан қайтуды үйренеді. Өзінің шахватыны жеңуді үйренеді. Өзінің нәпсімен күресуді үйренеді. Енді ораза болса да адам осындай тек жеместен, ішпестен жүрсе де, басқа бүкіл күнәларды істеп жүре беретін болса, бұндай адам оразасынан пайда таппайды. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, имам Бухари риуаят хадисте айтады, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Кім ораза болған кезде өтірік сөздерді қоймаса, өтірік істерді қоймаса, Алла Тағала оның жемей ішпей жүргеніне мұқтаж емес деді. Демек, біз ораза кезінде Алла Тағала бізге жеу, ішу, өзінің халал болған әйелге қосылуды бізге харам қылып қойды. Бұл басқа кездерде бізге халал болған істер. Басқа кездер халал болған істер. Енді барлық уақытта харам болған істерден әлбетте қайту керек ораза кезінде. Барлық уақытта харам болған ғибат сияқты, өтірік сияқты, басқа істерді ол әлбетте қайту керек. Мин баби аула дейді. Мынадан халал нәрседен қайтқаннан кейін ораза кезінде басқа уақытта да харам болған нәрседен әлбетте біз қайтуымыз керек. Болмаса біздің оразамыздың пайдасы қалмайды. Біз бұл ораза пайдаланбаймыз. Ораза адамды негізі нәпсіні пактау керек. Шынымен ораза ұстайтын болса, ораза адамды нәпсіні пактау керек. Және ораза не болады? Тозақтан да бізге қалқан болады екен. Имам Ахмад риуаят қылған хадис, бұл хадис Жабир разиаллаху анхудан келген екен. Хадис Хасан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ас-сауму джуннатун ястаджинну бихал абду минан нар." Ораза қалқан, онымен пенде тозақтың отынан сақтанады дейді. Демек, ораза біздің тозақтың отынан да сақталуға қалқан болады екен. Хадистің жалғасында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ораза тұтқан адамның ауыздан шығыватқан, ораза тұтқандығы себепті шығыватқан жаман иіс Алланың алдында қиямет күні мисктің исінен де жақсы деді. Бұны қандай түсіну керек? Бұл өйткені осы ораза тұтқан адамның ауыздан шығыватқан иіс бұл Алла Тағалаға құлшылық қылуымыз себепті келген. Аллаға құлшылық қылуымыз себепті адамда пайда болып тұр. Сондықтан Алла Тағала бұны, Алла Тағаланың алдында бұл ондай жаман иіс болмайды екен. Осы сияқты мағыналар басқа хадистерде де келеді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадисі келеді не? Шахид кісі қиямет күнінде Алланың алдына келген кезде денесі қан болып жатқан денесінің қанның реңі қан болып қып-қызыл болады, бірақ қанның иісі мисктің иісі сияқты болады деген. Бұл да не? Аллаға құлшылық қылуына артынан осындай оған фазила, яғни артықшылық беріледі. Және не деді, яғни қажылықта да келеді. Қажылықта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Аллах тағала дейді, сол Арафада бүкіл қажылар жиналып, бәрі ихрамда, шаштары тозып кеткен, киімдері, үстілері шаң, сондай айдалада, шөл тауларда жүрген кезде Алла тағала періштелерге айтып мақтанады екен. Унзуру иля ибади жауни шуъсан ғубра. Қараңдар менің пенделеріме, дейді Алла тағала періштелерге. Олар маған кеп тұр, олар дейді. Бүкіл елдерде маған кеп тұр. Шаштары тозып жатыр, киімдері, үстілері бәрі шаң дейді. Сондай болып маған кеп тұр дейді. Біз негізі білеміз, адам шашыны не қылып жүреді? Шашын тарап жүреді. Шашы тозып жүру бұл жақсылық немесе мақтаныш емес негізі бұл. Басқа жағдайда. Шашы тозып жүру бұл мақтаныш емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына бір кісі келеді, шаштар тозып, сондай таралмаған. Сонда Пайғамбарымыз айтады, сендер неғып дейді, шайтан сияқты жүресіңдер бұлай дейді. Жуынып, шаштарыңды тарап жүріңдер дейді. Бірақ қажылық кезінде Алла Тағалаға құлшылық қылу себебінен біздің шаштарымыз тозып, не қылмастан, мескіктер сүрместен, шашымызды алдырмастан, Аллаға құлшылық қылып сол жерде жүргеніміз Аллаға бұл сүйкімді дей ма? Сүйкімді болады екен бұл. Сол сияқты ораза тұтқан адамның ауыздан шыққан жаман иіс Алланың алдында қиямет күні ол әдемі иіс болады екен. Одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ораза тұтқан адамға екі қуаныш бар. Бірі ифтар қылған кезде жеген тамағы ифтарымен қуанады. Яғни адам әлхамдулилля Алла Тағалаға шүкіршілік қылады. Алла Тағала басы қанша адамдар ораза тұтқан жоқ, сонша адамдардың арасында бізге, яғни саған нәсіп қылды деп тұрып не қылады адам? Соған қуанып, шүкіршілік қылып тұрып, ол жерде, және Алла Тағала оған күнімен харам болған тамақты кешке ифтар кезінде халал қылып беріп, пак тамақтарды жеп жатқан кезде сонда қуанады екен. Ол жерде бір ескегін айтып кетейін. Алла Тағала бізге басқаларға бермеген нематтарды берді. Қанша бауырлар адамдар намаз оқытқан жоқ, қанша адамдар ораза тұтқан жоқ. Бізге Алла Тағала нәсіп қылды. Бұл біз көбірек Алла Тағалаға шүкіршілік қылуымыз керек. Неге? Бұл біздің жақсы адам екенімізден емес, Алла Тағаланың бізге берген неғматы бұл, жақсылығы. Сондықтан Алла Тағала бізге көбірек оларға бермеген неғматты бізге бергендіктен, олар қылмаған шүкіршілікті, олардан артық біз шүкіршілік қылуға міндеттіміз. Ямуннуна алейка ан асламу, қул ла тамунну алейя исламакум. Балиллаху ямунну алейкум ан хадакум лил иман ин кунтум садиқин, дейді Алла Тағала. Кейбір адамдар өзінің мұсылман болғандығыны Мұхаммад алейхиссаламға міндеттенеді дейді. Міндетсінеді деймін, не дейді? Міндетсінеді. Мен мұсылманмын ғой деп міндетсінеді дейді. Алла Тағала айтады: "Балиллаху ямунну алейкум ан хадакум лил иман ин кунтум садиқин." Бәлкім Алла Тағала сендерді осы исламға хидайат қылғандығыны міндет қылу керек дейді, міндет қылады дейді. Сендер міндет қылуға тиісті емессіңдер дейді. Демек, бұл Алла Тағала бізге беріп қойған неғматы. Бұл Алла Тағала бізге беріп қойған неғматы. Біз басқалардан көрі көбірек Алла Тағала шүкіршілік қылуымыз керек. Екінші қуанышы қиямет күнінде иншалла алдымызда осы ораза шығады екен. Ораза тұтқанымызға ертең Раббымызға кездескен кезде ораза тұтқанымызға қуанады екенбіз. Жақсы болған екен сол кезде ораза тұтқанымыз. Міне енді осының жемістерін көріп тұрмыз деп Раббымызға жолыққан кезде сол кезде
quvonadi ekanmiz oroza tutganimizga. Orazamiz bizga qiyomat kunida shafaat bo'ladi ekan. Jannat ko'rgimiz inshaalloh. Sol ne Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan keladi. Bu hadis Imom Ahmad rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah." Oraza menen Qur'on qiyomat kuni pendaga shafaat qiladi deydi. Oraza aytadi deydi: "Ya Robbi, mana'tuhu at-ta'ama wa shahwata fashaffi'ni fi." Ey Rabbim degan oraza. Men deydi, onu deydi, sol pendegni deydi. Tag'amdan to'sdim, shahvatdan to'sdim. Ya'ni oraza ustab tag'am yegan yo'q, shahvatına baran yo'q. Fashaffi'ni fi. Meni so'g'an shafaat qildir degan. Oraza Allohda aytadi degan sonday. Qur'onda aytadi degan: "Ey Rabbim, tunderde uxtavdan to'sdim men bu pendengni. Tunderi uxtamasdan Qur'on o'qib chiqdi. Meni so'g'an shafaat qildir" deb Qur'onda aytadi degan. Demak, bu orazaning ulkan bir yaxshiliklardan biri o. Nega? Bu tutgan orazamiz inshaalloh qiyomat kuni bizning oldimizdan inshaalloh chiqadi ekan, sol kezda quvonadi ekan biz. İnşallah, yani bu bizge inşallah ne bo'ladi ekan? Shafaat bo'ladi ekan. Alloh taolo barimizga tavfiq bersin. Orazani o'sha Alloh taolo buyurganday, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgandek, o'sha oraza tutishga barimizga Alloh taolo nasib qilsin, tavfiq bersin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.